बंधुगण कौन आपणक जीवन में चारिदिगरु धन आसवा बंद हो जाइछि? आपणकर व्यापार ठीक रे चालू नाही? आपणकु भल चाकरीटीए प्राप्त हेउ नाही? आपणक जीवन में बहुत समस्या और कष्ट रे अछंती कि? आपणकर शरीर सर्वदा खराब रहुअछि कि? तेबे आजिर एही भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। आजिर एही भिडियो रे आमे लवंगर सेही सबु उपाय विषय रे बताइबाकु जाउअछु, जहा बहुत ही सरल एवं चमत्कारी उपाय अटे। एही उपाय को जदि शनिवार दिन 2 ରୁ 4 मिनिट बाहर करी जदि करि दियंती तो मानिकी चलंतु आपणकर जीवन रे खुशीर आगमन हेबो। आपण आपणक जीवन रे जेउ भी कार्य को आरंभ करिवे सेही कार्य रे आपणकु सफलता प्राप्ति हेबो। आमर तंत्रशास्त्र एवं ज्योतिष शास्त्र रे लवंग को बहुत ही उत्तम माना जाय थाए। कुहा जाए जदि लवंगर उपाय सठिक दिन रे सठिक उपाय रे करा जाए तो एहा केबे भी व्यर्थ जाय न थाए। लवंग को भी बहुत पूजा पाठ रे व्यवहार करा जाए। जदि लवंग को पूजा पाठ रे व्यवहार न करिबा तेबे सेही पूजा पाठ संपूर्ण होई पारि न थाए। लवंग आपणक स्वास्थ्य पई बहुत भल होई थाए। ज्योतिष शास्त्र रे भी लवंग को बहुत चमत्कारी माना जाए। कुहा जाए लवंगर एही उपाय सेही व्यक्तिर दुर्भाग्य को सौभाग्य रे परिणत करि देई थाए। लवंगर उपाय बहुत ही सरल अटे, किंतु एहार शर्त एहा अटे एहाकु सठिक मुहूर्त रे प्रयोग करबाकु पड़ी थाए। आपणक जीवन रे जेते भी समस्या थाउ कष्ट थाउ समस्त प्रकार दुखरु आपणकु मुक्ति देई थाए एवं आपणक जीवन रे सुख समृद्धि भरी देई थाए। लवंगर सेही उपाय विषय रे आमे आपणकु जणाइबाकु जाउअछु, जेउ उपाय धर्मशास्त्र तंत्रशास्त्र एवं केते प्रकारर शास्त्र रे लिखा जाइछि एवं आपण विश्वास करंतु एही उपाय बहुत ही सरल उपाय अटे, जहाकु करिबा द्वारा आपणक जीवन रे केते भी दुख थाउ ताहा संगे संगे दूर होई जाए एवं समस्त मनस्कामना पूर्ण होई थाए। जदि आपणक जीवन रे धन आसीबा बंद होई जाइछि तो लवंगर सेही उपाय करि दियंतु, जहा हमर धर्मशास्त्र रे लिखा जाइछि। चारियाडू आपणक पाखकु धन माडी आसीबो। आपण चाकरीर प्रस्तुत करुछंती किंतु चाकरी मिलु नाही, अवश्य ही चाकरी आपणकु प्राप्त हेबो। एही प्रकार रे आपणकर बंद पड़िथिबा व्यापार भी पुणी थरे चालू हेबाकु लागिबो एवं आपणकर जहा भी मनस्कामना थिबो लवंगर एही उपाय द्वारा ताहा पूर्ण होई जिवो। आपण एही उपाय को शनिवार दिन 2 ରୁ 4 मिनिट बाहर करी करिबार अछि एवं मानिकी चलंतु भगवान महाशनि राजांको आशीर्वादरु आपणकर जहा भी मनस्कामना थिबो ताहा पूर्ण होई परिबो एवं शनिदेवंकर सेही कृपा आपणंकु प्राप्ति हेबो एवं आपणंक जीवन रे समस्त दुख कष्ट दूर होई जिवो। एथिपाई जदि आपण चाहुछंती शनिदेवंकर कृपा आपणंक उपरे सर्वदा बनी रहू तो पूरा सच्चा हृदय रु एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय शनिदेव अवश्य लिखंतु। गोटिए कथार ध्यान देबे, ए जेउ लवंगर उपाय आमे आपणंकु कहिबु एहा बहुत ही चमत्कारी उपाय अटे, किंतु आपण मने रखंतु लवंगर उपाय जदि आपण भूल तरीका रे प्रयोग करंती एहार कुप्रभाव आपणंक उपरे पड़ी पारे। काहेकि ना शास्त्र रे गोटिए कथा सफा सफा कुहा जाइछि कि लवंगर उपाय बहुत बुझी विचारी करिबा उचित। काहेकि ना एहार लाभ आपणंकु तुरंत मिली जाई थाए, किंतु लवंगर एही उपाय भूल समय रे करिबा द्वारा एहार कुप्रभाव आपणंकु देखिबाकु पड़ी थाए। सबुठु प्रथम उपाय हेउछि शत्रु मानक ठारू मुक्ति पाइबा पई महा उपाय। आपण भी जानिछंती कि आजिर समाज एपरि एक समाज अटे काहार ना काहार शत्रु तो निश्चित थिबे एवं से सर्वदा आपणंकर क्षति करबाकू चाहुथिबे। एथिरे आपणंकर कौनसी चिंता करिबार आवश्यकता नाही। आपणंकु केवल
ଏହା କରିବାର ଅଛି କି ଲଗାତାର 5ଟି ଶନିବାର କୌଣସି ଶନି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଶନିଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯିବା ପରେ ଆପଣ ସେଠାରେ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଲବଙ୍ଗ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ଯଦି ଆପଣ 5ଟି ଶନିବାର କରିଦିଅନ୍ତି ତ ମାନିକି ଚାଲନ୍ତୁ ଶନିଦେବଙ୍କର ସେହି କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ କି ଯେଉଁ ବି ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର ପଛରେ ପଡ଼ିଥିବ ତାର ବିନାଶ ହେବ। ସେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି କ୍ଷତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଶନି ମହାରାଜଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଯେତେ ବି ଶତ୍ରୁ ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ସେମାନେ ତାହାର କିଛି ବି କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବାହାର କରିବାର ଉପାୟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ରହିଅଛି, କଳାଜାଦୁର ପ୍ରଭାବ ରହିଅଛି, କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି କରିଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଘରର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହି ପ୍ରକାରର ଚିନ୍ତାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯାଉ, ତ ଆପଣ କୌଣସି ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହି ଉପାୟ ଆପଣ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଏହି ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶନିବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କରିବାର ଅଛି। ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପିତ୍ତଳର ପାତ୍ର ନିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ମାଟିର ପାତ୍ର ନିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଲୁହାର ପାତ୍ର କେବେ ବି ନେବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଆପଣ 11ଟି ଲବଙ୍ଗ, 5ଟି କର୍ପୂର, 2ଟି ଗୁଜୁରାତିକୁ ଜଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାର ଧୂଆଁକୁ ଘରେ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲାଇ ଆଣନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳିଯିବ ଏହାର ପାଉଁଶକୁ କୌଣସି ଏକ ଡବାରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ପାଉଁଶକୁ 1 ଲୋଟା ଜଳରେ ମିଶାଇ ଏହାର ଛିଟା ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏପରି କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯେତେ ବି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଥିବ ତାହା ତୁରନ୍ତ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଶନିଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଉନ୍ନତି ହେବ। ତୃତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଏହି ଉପାୟକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବେମାର ହୋଇଯାଇଛି, ଭଲ ହେଉନାହିଁ, ଆପଣ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଛି ଫଳ ମିଳୁନାହିଁ, ଆପଣ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ମହାଦେବ ହିଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଉପାୟକୁ କରିଦିଅନ୍ତି ତ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଉପାୟକୁ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲଗାତାର 5ଟି ଶନିବାର ଦିନ କୌଣସି ବି ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ ଏବଂ 5 ସପ୍ତାହ ଯାଏ ଆପଣ ତାମସିକ ଭୋଜନ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ପୂଜାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ତପସ୍ୟା ଆକାରରେ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହି ପୂଜାକୁ ଯେଉଁ ବି ବ୍ୟକ୍ତି କରିଥାଏ ତାଙ୍କୁ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଏତିକି କରିବାର ଅଛି କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ସ୍ନାନ ଆଦି କର୍ମ ସାରି 2ଟି ଲବଙ୍ଗ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ବି ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି 2ଟି ଲବଙ୍ଗକୁ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଠାରେ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ 1008 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା 1008 ବା 108 ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ପ୍ରିୟ ନମ୍ବର ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଯଦି ଆପଣ କରିଦିଅନ୍ତି ତ ମାନିକି ଚାଲନ୍ତୁ 5ଟି ଶନିବାର ଏହି ଉପାୟ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମହାଦେବଙ୍କର ସେହି କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ କି ଆପଣ ରୋଗମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବେ, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ଯଦି ଠିକରେ ଚାଲୁନାହିଁ, ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ କଥାର ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ବ୍ୟାପାରରେ ଯଦି କେଉଁ ଦେବତା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ। ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବି ଭଲ ଚାଲିବ ଏବଂ ଆପଣ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଏତିକି କରିବାର ଅଛି କି ବୁଧବାର ଦିନ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଗଣେଶଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ 21ଟି ଲବଙ୍ଗ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପୁଟୁଳି ବନେଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାହାକୁ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ଡାହାଣ ଚରଣରେ ଛୁଆଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ପୁଟୁଳିକୁ ନେଇ
ଆପଣ ପଇସା ଡ୍ରରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ଘୋଡ଼ା ପରି ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାପାରରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଶେଷ ଉପାୟଟି ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ମହା ଉପାୟ ଏବଂ ଏହି ଉପାୟକୁ ଯେଉଁ ବି ବ୍ୟକ୍ତି କରିଥାଏ ତାକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାର ଜୀବନରେ ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟା ରହିନଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଏତିକି କରିବାର ଅଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଲଗାତାର 5ଟି ଶୁକ୍ରବାର ଯାଏଁ ଏହି ଉପାୟକୁ କରିବାର ଅଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସ୍ନାନ କରି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପୂଜା ଘରେ ଯେଉଁଠାରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଫଟୋ ବା ମୂର୍ତ୍ତି ଥିବ ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଲାପରେ 5ଟି ଲବଙ୍ଗ ରଖିକରି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ପରଦିନ ମାନେ ଶନିବାର ଦିନ ସେହି ଗୋଲାପକୁ କୌଣସି ଏକ ନଦୀ ଜଳରେ ଭସାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି 5ଟି ଲବଙ୍ଗକୁ କୌଣସି ଲାଲ ପୁଟୁଳିରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। 5ଟି ଶନିବାର ପରେ 25ଟି ଲବଙ୍ଗ ଏକାଠି ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସେହି 25ଟି ଲବଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଆପଣ ଧନ ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଥିବ ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।